शुक्रवार को रानीगंज में विभिन्न वामपंथी संगठनों सीटू, AIKS, AIWU, PBUS और PBSMM ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर रानीगंज BDO कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें मुख्य द्वार बंद मिला, जिसके बाद वे गेट को धक्का देकर अंदर घुस गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने अपना मांग पत्र प्रभारी ज्वाइंट BDO गौतम दत्ता को सौंपा। ज्वाइंट BDO ने कहा कि उन्होंने ज्ञापन देख लिया है और जल्द ही इन मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में तुरंत 100 दिनों का काम शुरू किया जाए, 100 दिनों के काम का बकाया मजदूरी भुगतान किया जाए, साल में 200 दिन काम और 600 मजदूरी सुनिश्चित की जाए, वास्तविक गरीब बेघर लोगों को आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाए और लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए, गरीब भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिया जाए, पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए और हर घर में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, किसानों को खाद बीज और मछली पालन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ग्राम पंचायत क्षेत्रों के आम लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित न किया जाए और दामोदर नदी से अवैज्ञानिक तरीके से बालू का उत्खनन रोका जाए। वामपंथी नेताओं ने 11 बल्लभपुर रेलगेट के पास मेदिनीपुर रोड पर एक ओवरब्रिज के निर्माण और दुर्गा पूजा से पहले इस सड़क का काम पूरा करने की भी मांग की। सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने बताया कि साहिबगंज से बल्लभपुर शमशान घाट और मेजिया जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट गया है और उन्हें PWD से सड़क के निर्माण की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ओवरब्रिज बनाने का वादा किया गया था। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे फिर से BDO कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ज्ञापन देने से रोका गया था और अगर यह BDO या पुलिस के आदेश पर हुआ है तो वे आसनसोल अदालत में मामला दर्ज करेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व हेमंत प्रभाकर, पूर्णदास बनर्जी, नारायण बावरी, गुरुपद बावरी, संजय हेम्ब्रम, पराशर महंत सहित अन्य नेताओं ने। ज्वाइंट BDO गौतम दत्ता ने ज्ञापन की प्रति स्वीकारते हुए मांग प्रति को उच्च अधिकारियों को सौंपे जाने की बात कही। যে বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যারা দাবি জানিয়েছে যে ও দেখেছেন যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে রেল লাইনটা ঠিক সাহেবগঞ্জ যখন আপনি একটা মেজিয়া রাস্তা চলে যাচ্ছে আর একটা সোজা বল্লভপুর শ্মশানের দিকে চলে যাচ্ছে, গোটা ওই রাস্তাটা পুরো ভেঙে গেছে। ওটা PWD করবে, কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি ওটা আছে। এবার ওরা বলেছিল যে ওভারব্রিজ করবে, কাজ শুরু হয়েছে, দেখেছেন যে বাইপাস তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ওভারব্রিজের প্রতিশ্রুতি ওরা ভঙ্গ করেছে। আমরা BDO সাহেবকে বলেছি আপনি হস্তক্ষেপ করুন, আমাদের দাবি যে পুরো PWDকে ওই রাস্তাটা করতে হবে একদম সাহেবগঞ্জ মোড় থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত পেপার মিল গেট পার করে, আর ওভারব্রিজ করতেই হবে। সামনে 3টে-4টে স্কুল আছে, বাচ্চারা পড়ে, অ্যাক্সিডেন্টের প্রবল সম্ভাবনা। যদি ওভারব্রিজ না হয় তাহলে ওই জায়গাটা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের আখড়া হয়ে যাবে। এই দাবিপত্র দিচ্ছি, রিসিভ করেছে, উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ব্যাপারটাতে আমি হস্তক্ষেপ করবো। আজকে জয়েন্ট BDO ছিলেন, জয়েন্ট BDOকে আমরা দিচ্ছি। BDO কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ কি বিষয়গুলো রয়েছে, মূল বিষয়গুলো কি রয়েছে? আমরা 9 জুন BDO সাহেবের কাছে দাবি সনদ পেশ করেছিলাম। 100 দিনের হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কাজ কেন বন্ধ? প্রত্যেক গরিবের পাকা ছাদ হচ্ছে না কেন? বেছে বেছে তৃণমূলীদের ঘর কেন হচ্ছে? এবং 100 দিনের ঘরগুলোতে দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় দুর্গা মন্দিরে ঠাকুরের প্রসাদ তৈরি হয়, সেই ঘর তৈরি হচ্ছে। আমরা বলেছি যে গরিব মানুষ ত্রিপল চাইছে, সেই ন্যূনতম ত্রিপলে দলবাজি করছে তৃণমূল। তাদেরকেই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ক্লাবে গোয়ালে ত্রিপল দিচ্ছে, গরিব মানুষ থাকার জন্য ত্রিপল পাচ্ছে না। আমরা পাট্টা যাদের দেওয়ার কথা, আমরা সোজা পঞ্চায়েত CPIM পরিচালিত, সেই কারণে আমরা সোজা পঞ্চায়েতকে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা করছে। আমরা বলেছি এসব আমরা দলবাজি বরদাস্ত করব না, উল্টা গিনতি শুরু হয়েছে। যে রানীগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে বাম দলের পক্ষ থেকে 7 দফা দাবি নিয়ে একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে, কি বিষয়গুলো রয়েছে আর কি আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যদি জানাবেন? বিষয় বলতে গেলে ওনারা কয়েকটা বিষয় এখানে নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে 100 দিনের কাজের বিষয় কিছু ছিল, জমি জমা সংক্রান্ত BLR সাহেবের কিছু ছিল, প্রাণী সম্পদ বিভাগের কিছু ছিল, বাড়ি পাওয়া বেনিফিশিয়ারি এসব নিয়ে ছিল। ওনাদের দাবি আমরা শুনলাম, শোনার পরে যথারীতি আমরা এই বিষয়ে যে সমস্ত আমরা অভিযোগ পেয়েছি সেই অভিযোগগুলো আমরা খতিয়ে দেখব। তাদের দাবি হচ্ছে যে যারা ন্যায্য বাড়ি পাওয়ার হকদার তাদেরকে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। 100 দিনের কাজ 1 আগস্ট থেকে শুরু করার কথা, সেটা এখনো পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।
তো এইসব বিষয়গুলো বিশেষভাবে এসেছিল পুকুর ভরাট এরকম একটা কি বলবেন বিষয়গুলো নিয়ে? বিষয়গুলো আমরা নোট করে রাখলাম। এবারে পালকি ছড়ে আসবে উমা বাড়িতে, পুজোতে থাকবে কদিন ফিরবে ঘোড়ার গাড়িতে। বাজা বাজা ঢাক বাজা, প্যান্ডেলে আলো সাজা, এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা। পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানি কসমো বাজার। কসমো বাজার, পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।